जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग तरफ जिला श्रम विभाग अनुकूल 1 तारिख रायरंगपुर पीसीएम कल्याण मंडपठार अंतर्जातीय श्रमिक दिवस पालन अवसर में जिला स्तरीय समारोह आयोजित कराइथिला। विभागीय श्रम आयुक्त मयूरभंज नरेंद्र गाईपाई तत्वावधान में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि भाव सारसकणा विधायक भादव हांसदा जोगदे कार्यक्रम शुभारंभ करते। जिला श्रम अधिकारी चंदन माझी, सहकारी श्रम अधिकारी दिलीप हांसदा प्रमुख जोगदे मंचासीन होते। प्रारंभ में जिला श्रम अधिकारी श्री माझी स्वागत अभिभाषण प्रदान सह निर्माण श्रमिक मान संबंध में विस्तृत विवरणी प्रदान करते। सेहीपरि विभागीय श्रम आयुक्त निर्माण श्रमिक आईन एवं अधिकार विषय में वक्तव्य रखी कही जे निर्माण श्रमिक तथा सेमानकर परिवार कल्याण सहित सुनिश्चित करने तथा श्रमिक मानकर अधिकार एवं तांको परिवार वर्ग को सुरक्षा प्रदान परिकल्पना सरकार संवेदनशील चिंताधारार एक अनन्य निदर्शन एवं सरकार एनिमंते सर्वदा प्रतिश्रुतिबद्ध। संगठित एवं अणसंगठित श्रमिक निर्माण श्रमिक मानक पंजीकृत कराई निर्माण श्रमिक कल्याण योजन श्रमिक तथा सेमानकर परिवार वर्ग को विभिन्न प्रकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि बोली कहिथिले। मुख्य अतिथि श्री हांसदा तांको अभिभाषण में कहिथिले कि एक विकसित राष्ट्र एवं विकसित राज्य गठन में श्रमिकंकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। राष्ट्र गठन में श्रमिकटी जो श्रमदान करिथाय सेही श्रमर मूल्य अकलनीय एवं अवदान अतुलनीय। परवर्ती खबर गत मंगलवार राति गौमाफिया गोलमाड़ गुरुतर हो जड़े गौरक्षक चिकित्साधीन थिबा बेले शनिवार बैसिंगा पुलिस को मिली सफलता। घटनार संपृक्त 2 दुर्बृत्त मयूरभंज सीमावर्ती बालेश्वर सदर थाना अधीन जंखराई ग्रामर एसके नेहरू पुओ एसके केसिमुद्दीन और गोविंदरायपुर ग्रामर जैनिक जमारुद्दीन पुओ मल्लिक खैरुद्दीन को गिरफ्त करछि एएसआई शरद जेना। सूचनायोग्य गत मंगलवार विलंबित राति किसी गौमाफिया विभिन्न अंचल गरु चोरी कर 2टी भ्यान जोगे मुख्य रास्ता न जाई जोगपुरा दे जाननंडा पटक जाउथबा समय ग्रामवासी मैंने देखा पाई। ग्रामर किसी गौरक्षक युवक से पिछा करने समय से द्रुत गति खसीजा बसी कदलिया छक निकट में गौरक्षक युवक दीपू एवं तांको सहयोगी गौमाफिया सह मुहांमुही होते। तांकू अटकाइबा चेष्टा करथिबा बेले सेमाने तांको उपरकू छोट बोमा फिंगिबा सहित 2 राउंड गुली चालना करी पुणी मचपदा अंचल को चंपट मारिथिले। सेही गुली एवं बोमा माड़े दीपुर गोड़े गभीर आघात लगिथिला एवं प्रबल रक्तस्राव होइथिला। परे ग्रामवासी एवं परिवार लोक माने पहुंची दीपू को बैसिंगा डाक्तरखाना को नहीं चिकित्सा कराइथिले। परवर्ती खबर सुलियापदा थाना अधीन अणाकुड़ा हाट निकट एयरटेल टावर को लाक्षाधिक टंका मूल्यर दामी आनुषंगिक यंत्रांश चोरी होइथिबा नै शनिवार थाना लिखित अभियोग होइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार गुरुवार विलंबित राति अणाकुड़ा हाट निकट एक एयरटेल टावर कई दुर्बृत्त आनुषंगिक दामी यंत्रांश चोरी कर निथिबा बेले सुलियापदा थाना शनिवार दिन लिखित अभियोग कराଯାଇଛି। अभियोगकारी हेले बारिपदा भंजपुर थाना अधीन चिपडस्थियार स्वर्गत लक्ष्मीनारायण दास पुओ सौम्यरंजन दास बयस 29 वर्ष जे कि उक्त टावर टेक्नीशियन भाव कार्य करछंती। से अभियोग कर दर्शाई कि से उक्त टावर दामी यंत्रांश चोरी हो जाइछि। हेले पुलिस आगरे दामी बैटेरी चोरी होइथिबा कथा प्रकाश करछंती जाहाकु नै पुलिस द्वंद्व पड़िथिबा बेले उक्त अभियोग आधार 54 नंबर रे चोरी जनित एक मामला रुजु करी घटनार अधिक तदंत जारी रखिथिबा सुलियापदा थाना अधिकारी सत्यनारायण प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर खुंटा थाना परिसर में आम पुलिस समिति बैठक आईआईसी आदित्य प्रसाद जेना सभापतित्व में अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में अंधविश्वास ठारू दूरे रहिबा 18 वर्ष बयस होई नथिबा किंबा बिना लाइसेंस रे गाड़ी चालना न करने को परामर्श दिया जाइथिला। निशा सेवन कर गाड़ी न चलाइबा, हेलमेट पिंधिबा, विपज्जनक गाड़ी चालना न करने, ट्राफिक समस्या सृष्टि न करने संपर्क में सचेतन करा जाइथिला। सेहीपरि खुंटा बजार रे रविवार एवं गुरुवार 2 दिन साप्ताहिक हाट होउथबारु बजार मध्य जाइथिबा आरडी रास्तार से 2 दिन अपराह्न 3टारू संध्या 7टा जाए
ମାଲବାହୀ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଥାନାରେ ଅନ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡି ଏବଂ ଡୁକୁରା ବିଟ୍ର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନ ତଳେ ଘଟିଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଯୁବ ନେତା ବର୍ତ୍ତୁହରି ପାଣ୍ଡିଆ ବୟସ 41 ବର୍ଷଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସୁଡ଼ସୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେତେକ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତୁହରିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଫକୀରମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୁଡ଼ସୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲୋକନାଥ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କର ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ମେଳାପୀ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗରେ ରହିବା ଏହି ଯୁବନେତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁକୂଳରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 80-19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦଳ ସକାଶେ ଖେଳାଳି ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏଣୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଶେଷ 3 ବର୍ଷର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଧାରରେ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଡିୟମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 2007 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ 2010 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ହାଟପଦାଠାରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଅଦାଲତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅମରଦା ଗ୍ରାମର ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂ ନିଜର ଜାଗାରେ ପକ୍କା ଘର କରି ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଗିରି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ଝାଟିମାଟି ଘର କରି ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବସବାସ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଦମୟନ୍ତୀ ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ହଟିନଥିଲେ। ଫଳରେ 2015 ମସିହାରେ ବାରିପଦା କୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ଏକ କେସ୍ ନମ୍ବର 2027/15 ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ନିକଟରେ ଅଦାଲତ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ରାୟ ନମ୍ବର 7/25ରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ତହସିଲଦାର ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, IIC ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅମରଦା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିଶିକାନ୍ତ ସାମଲ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ RIଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସକାଳ 11ଟାରେ JCB ସାହାଯ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚିତ୍ରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ କାମଳ ବା ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗର ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ରୋଗ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପୁଛି ତାହା ସଠିକ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଟାଙ୍କିରୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ଲୋକେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଟାଙ୍କିରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରାନଯାଉଥିବା ଏବଂ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଯାଉନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସ ବେହେରା 41 ବର୍ଷ, କ୍ଷିତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ 42 ବର୍ଷ, ଲୋହିତ ବେହେରା 40, ଶଙ୍କର କୁମାର ଦାସ 32 ବର୍ଷ, ଅବିନାଶ ବେହେରା 12 ବର୍ଷ ଆଦି ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଗାଁକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ହିସାବରେ 3 ଜଣ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କମଳ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କିଷାନଟାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅଧିକାରୀ ମିହିର କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥୀ ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦଳି ଶାଢ଼ୀରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ନାବାଳକର ଜୀବନ। ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଗା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସତ୍ୟ ମୁର୍ମୁ, ବୟସ 7 ବର୍ଷ। ଘର ବାଡ଼ିରେ ଆତ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ଶାଢ଼ୀରେ ଝୁଲି ଦଳି ଖେଳୁଥିଲେ ସତ୍ୟ, ବୟସ 7 ବର୍ଷ। ଘର ବାଡ଼ିରେ ଆତ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ଶାଢ଼ୀରେ ଝୁଲି ଦଳି ଖେଳୁଥିଲେ ସତ୍ୟ।
ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଅଚାନକ ଦଳିଟି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉର୍ଦ୍ଦଳା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର। ହଷ୍ଟେଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱାସ ସାଇଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ବିଟେକ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ରବିବାର ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ତାତିରୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିସହ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପବନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରବିବାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନ ତମାମ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ 41.7 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ତାଳଚେରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।